नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर यूट्यूब चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आउ एक नूतन विषय वस्तु नहीं बंधुगण आजिर मनीष केवल शोनेस पछरे दौड़ी से शो करी 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 निजे थकी गलानी आज्ञा विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त हो गलानी मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे अवसादग्रस्त हो गलानी तथापि से जो रेस लगी शो करिवार शोनेस रो आज्ञा से ओहरी पारुनी बाहरी पारुनी कहीं ना एठी जी से रेस रु बाहरी जाउची ताकू अन्य माने आंगुठी देखे इंगित करी हसुचंती कहीं ना आज्ञा एठी रेस चली शो करिवार कौन शो करिवार आज्ञा प्रत्येक निजर घर शो कराउछंती निजर लुगापटा शो कराउछंती निजर गाड़ी घोड़ा शो कराउछंती निजर आसबाब पत्र शो कराउछंती आज्ञा मनीषर आवश्यकता सर्वनिम्न आवश्यकता होउची खाद्य वस्त्र बासगृह प्रथमे भी मनीष सेतिकिरे रहुथुला घरटीए रहुथुला मुंड गुंजिबा पई लज्जा निवारण पई वस्त्र पिंधुथुला एवं पेट पई भूक मेंटेबा पई खाउथुला शरीर को शक्ति जोगाय पई खाउथुला किंतु आज्ञा एबे सब फैशन रे पाल्टी गलानी घर हेइथिबो तो एमती घर हेइथिबो एमती छात हेइथिबो एमती डिजाइन हेइथिबो एमती टाइल्स पड़िथिबो एठी एइटा थिबो सेठी सेइटा थिबो आज्ञा माने किछि जिनिस केतेटा जिनिस अछि जोटा कि न हेले चलिबो किंतु लोक से करूची मु करबी से पछे सी केते इजी रे करदेला मो पई सेटा केते कष्ट हो मु सेति पई आर्थिक स्तर रे मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे बधे चाप रे रहिले रहिबी किंतु मु करबी केना समस्त करूछंती घर एमती हेइथिबो एमती सेतिरे आसबाब पत्र एमती हेइथिबो एमती सोफा दरकार एमती टीवी दरकार एमती खट दरकार एई भलिया सब तांकर सेटा अछि हमर सेटा दरकार माने मनीष चापरे रही केवल कंपटीशन केवल शो करबा पई आज्ञा एठी रेस रे दौड़ी चलची आज्ञा लुगापटा लज्जा निवारण पई लोक लुगा पिंधुथिले एबे लुगापटारे भेराइटी ऑफ लुगा आसिला विभिन्न डिजाइन विभिन्न प्रकार कपड़ा विभिन्न प्रकार दाम रो विभिन्न माने आपण देखिबे माने भेराइटी एठी 10,000 15,000 20,000 50,000 एई भलिया लुगापटा भी लोक व्यवहार करूछंती दरकार पड़े लोक सूता लुगा खंडे 300 टंकार पिंधुचंती दरकार पड़े लोक 30,000 साड़ी भी पिंधुचंती ताले आज्ञा लुगापटा पई निजर साजसज्जा रूपसज्जा एटा भी गोटे रेस चलची आज्ञा आपण जदि सेमानक रेस रे शामिल न हेले लोक आपन को आंगुठी देखै हसुचंती बड़ सहर रे जदि रहिले आपण सिंपल रहिबे आपण जदि केते आपण एजुकेटेड हि थांतु आपण को पाखरे ज्ञान थाउ विद्या थाउ आपण जदि गोटे जगह को जाउछंती मु देखिछि आज्ञा बड़ बड़ स्कूल मानकर कथा कहिबी जेहेतु मु जने टीचर बड़ बड़ स्कूल मानक कथा कहिबी से स्कूल मानकरे समस्त माने गोटे फिजिकल अपीयरेंस मध्ये से माने खोजुछंती आपण को भलिया पिंधुछंती आपण केमिति गेटअप नउछंती आपण केमिति साजसज्जा ही जाउछंती आपणकर चुट्टी ए भलिया कटा हिथिबा दरकार आपणकर फेस रे आज्ञा लिपस्टिक थिबा दरकार आपण माने एई सब जिनिस भी गोटे शिक्षा अनुष्ठान भलिया पवित्र जगह रे आज्ञा खोजा जाउची एमिति मु केते जनकर केस सुनिछि जो माने कि बहुत शिक्षित होइतिबा सत्वे बहुत ज्ञानर अधिकारी होइतिबा सत्वे तांकर रूप तांकर जो शारीरिक सौंदर्य तांकर रूपटा भलो हेई नथिबारु सेमानकर कलर कॉम्प्लेक्स ब्लैक होइतिबारु से माने देखिबा को भलो नथिबारु आज्ञा सेमानकु एई भलिया पवित्र अनुष्ठान मानकरे साधारणतः मु कहिबी प्राइवेट स्कूल मानकरे बड़ बड़ स्कूल मानकरे एमिति भी देखी सेमानकु एई क्राइटेरिया रे मध्य सेमानकु चूज करा जाउची माने नियंतु जनक पाखरे नॉलेज कम अछि किंतु से देखिबा पई भलो से प्रेजेंटेबल से माने शो करि पारुची ताहले आज्ञा गोटे नॉलेजेबल मनीष को जहार कि रूप ठीक नाही ताको काटी दिया जाउची एवं आउ जनकु से जगह रे गोटे रूप देखि नै दिया जाउची ताले सेठी आज्ञा रूपर आवश्यकता थिला ना ज्ञानर आवश्यकता थिला आपण कहंतु ताहले लोक भी करिवे कोन रेस रे से माने जिब्बा को बाध्य हेउछंती किछि जण फील करूछंती आर आवश्यकता किछि नाही किंतु से माने जिब्बा को फील कर से माने जिब्बा को बाध्य हेउछंती आपण को पाखरे मानि नियंतु आपण माने
ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଶୋ ନ କଲେ ବି ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଚିହ୍ନା ବାମୁଣକୁ ପଇତା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ନର୍ମାଲରେ ରହିଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତର ଲୋକ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଶୋ ନ କରୁଛି, ଭଲ ଘର ଟିକେ ସାଜସଜ୍ଜା ନ କରୁଛି, ଭଲ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ନ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାନେ ତାର ତ ସହଜରେ ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ସେମିତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଘରର ସିଏ ପିଲା ନୁହଁ, କି ସେମିତି ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସେମିତି ନୁହଁ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ତାର ଯୋଉ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ ବି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ଶୋ ନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଲୋକ ଆହୁରି ହୀନମାନ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗରିବ, ଆ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଧନୀ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ କିଣା ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନା, ଆଉ ଗରିବର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣା। ସେ ଚିହ୍ନା ବାମୁଣକୁ ପଇତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସିଏ କିଛି ନ ପିନ୍ଧିଲେ, ନ ସଜେଇ ହେଲେ, ଘର ଯେମିତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଲୋକ, ଆପଣ ଯେମିତି ସେମିତି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାହା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଜମା ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୁଗ ବି ସେମିତି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଶୋନେସ୍ ପଛରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଘର ଥାଉ, ଲୁଗାପଟା ଥାଉ, ଖାଇବାକୁ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଥାଉ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦେଖି, ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଦେଖି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଯିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ୟାର ପଇସା ବାଲା ହେଇଥିବ, ଧନୀ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିପାରନ୍ତା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇପାରନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯାଇଛି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା, ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମାନେ ରୁଲ ଚାଲିଲାଣି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ କି ଆଜି ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବାଟା। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବି, ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ଷ୍ଟାଟସରେ ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ କହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଘରମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା କଳି ହେଇଯାଉଛି, କଳି ହେଇ ସମ୍ପର୍କ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କେବଳ ଶୋନେସ୍, କେବଳ ଶୋନେସ୍। ପୂର୍ବେ ଘରେ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋଉଠିକି ଗଲେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଶୋନେସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଟିଏ ତ ଥିବ, 2 ହ୍ୱିଲର ଥିବ, ଯଦି ପଇସା ବାଲା 4 ହ୍ୱିଲର ଥିବ। 4 ହ୍ୱିଲର ନଥିଲେ ମୋତେ କିଏ ପଇସା ବାଲା ବୋଲି ଭାବିବ? ମୁଁ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସିନା ମୋତେ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ପଛରେ ଜଣେ କେତେ ଚାପରେ ରହୁଛି ସେଇଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ସିଏ ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା, ତା ପଛରେ ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଶୋ କରି 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 ମଣିଷ ଏବେ ଥକି ଗଲାଣି। ସାଧାରଣ ବାହାଘର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭୋଜି ହଉଛି, ବିବାହ ଗୋଟେ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଗ କ'ଣ ହଉଥିଲା? 2ଟି 4ଟି ଆଇଟମ ହଉଥିଲା, ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହଉ, ବିଷମ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଖାଇ, କେତେ ରୁଲ ଥିଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଟା ଖାଇବନି। ଆଜ୍ଞା ମାଂସ ହେଇଥିବ, ପନିର ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟାକି ବିଷମ ଧର୍ମୀ, ଅଲଗା ଧର୍ମୀ, ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ପଏଜନ। କିନ୍ତୁ ମାଂସ ହେଇଥିବ, ଛତୁ ହେଇଥିବ, ପନିର ହେଇଥିବ, ଚିକେନ, ମଟନ, ଅଣ୍ଡା, ମାନେ ଆପଣ ପଛେ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ ପଏଜନ ହଉ, ଆପଣ ନ ଖାଇ ପ୍ଲେଟରେ ମାଗି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କେବଳ ଶୋନେସ୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରିବି ଅନ୍ୟମାନେ ହସିଦେବେ। ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଯଦି ନ କରିବି ଅନ୍ୟମାନେ ବାହୁନି ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛୁ, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା, କେବଳ ଶୋନେସ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ଶୋ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛୁ, ଯେ ଲୋକେ ସବୁ ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଆମକୁ ତାରିଫ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିଟା ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ସହିତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଲେନ ଦେନ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିବେ ତ।
ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଚାପରେ ରହି ଏତେ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ସହିତ ଲେନଦେନ ଅଛି ଆପଣ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସେ ରେସ୍ରୁ ଓହରି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଟା ଚାହିଁବେନି, ନାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ଆମେ ବି ସେମିତି କରିବୁ, ଆମର ବି ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ବହୁଆରମ୍ଭେ ଲଘୁକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ବହୁ ଆଡମ୍ବର କରାଯାଉଛି। ଏବଂ କେବଳ ଏଇଟା ସୋନେସ୍, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ସମାଜରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯଦି ନ କରିବୁ ଆମକୁ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛେ, ଘରେ କଳିକଜିଆ ବି ହଉଛି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି ହଉଛି, ଅର୍ଥ ସରୁଛି, ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଥକି ଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଏ ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶୋ କରି କରି ଆମେ ଥକି ଗଲେଣି। ବୁଝିଲେ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏ ରେସ୍ରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁ ବାହାରିଲେ ଲୋକ ମୂଲ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଶୋ କରିକିନା ଅନ୍ୟଠୁ ସମ୍ମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା କରିବା ନିହାତି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛେ, କାହିଁକି ରୋଜଗାର କରୁଛେ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସିଏ କରୁଛି, ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ ସିଏ ଚାପରେ ରହି କରୁଛି, ଘରେ କଳିକଜିଆ କରି କରୁଛି। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ। ଆପଣ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଏ ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ଖୁଏଇ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ନହେଲେ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆପଣ ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବଦ ବେଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବେ ସେମିତି ଯୋଉ ମାନେ ତାଠୁ ବଡ ତାଠୁ ବଡ ତାଠୁ ବଡ ତାମ୍ବଡ ତାମ୍ବଡ ସେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କର ଡମରୁ ହେଲା ଭଳିଆ ତାମ୍ବଡ ତାମ୍ବଡ ତାମ୍ବଡ, ସେ ବଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଫମ୍ପା ମାଠିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆବାଜ ବହୁତ କରୁଛି। ସେ ଆବାଜରେ ଏବେ ତିନି ପୁର କମ୍ପୁଛି, କେବଳ ସୋନେସ୍। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଥକି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଥକାବଟ ଭିତରେ ନିଜ ଶରୀର, ନିଜର ମନ, ନିଜର ଶାନ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ହଉଛି ଆମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ହରେଇ ବସୁଛି, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରରୁ ପଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସମାଜରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେ, ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକେ, ସିଏ ମୁଁ ବି ହୁଏ, ମତେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉଛି, ଏଇ ସୋନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ରେସ୍ରୁ ନିଜକୁ ହଟେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ମୁଁ ଏଇ ରେସ୍ରେ ଯାଇ ମୋର ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ କରି ମୁଁ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଯିବାଟା ଠିକ ହବ, ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାଟା ଠିକ ହବ? ମୁଁ ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସବୁ କରିବି, ଗାଡ଼ି କରିବି, ଘୋଡ଼ା କରିବି, ଘର କରିବି, ଦ୍ୱାର କରିବି, ଟଙ୍କା କରିବି, ସୁନା କରିବି, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣି ମୁଁ ସବୁ କରିବି, ଶେଷରେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପଳେଇବା, ପାଉଁଶ ହେଇ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା। କେବଳ ରହିଯିବ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ରେସ୍ କରୁଛେ ପରିଣାମ କଣ? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମୋସନ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜି ସମାନ, ଫିଜିକାଲ ହଉ କି ମେଣ୍ଟାଲ ହଉ, ନିଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ଏଠି ଖାଲି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଷ୍ଟାଟସରେ। ଷ୍ଟାଟସ ମାନେ
घर द्वार गाड़ी घोड़ा टंका पैसा बैंक बैलेंस जोटा कि गोटे सोनेस रो जिनिस मनीष को देखा जाउची किंतु जीवन रे कौन तार विशेष प्रभाव तार नाही। एबे गोटे गरीब लोक को आमे देखुचे गोटे धनी लोक को आमे देखुचे केवल तार घरटा हमको शो ऑफ होउची तार गाड़ीटा देखा जाउची तार पोशाक देखा जाउची किंतु आज्ञा सुख दुख तो तार भी समान घरे से संपर्कगत असुविधा तार भी अच्छी शारीरिक असुविधा तार भी अच्छी मानसिक असुविधा तार अच्छी आर्थिक चाप मध्य तार अच्छी कहीं ना ता स्तर हिसाब रे ताकू मेंटेन करिया को पड़ुची। तेणु ए सब जिनस गोटे धनीर गरीबर समान केवल पार्थक्य करुचे जो सोनेस जिनसटा जहाँ हमको देखा जाउची आखि गाड़ी घोड़ा घर वस्त्र ये सब ताले आज्ञा ये सोनेस रो रेस रु निजको बाहर करी आमर जोटा कि चिरंतन सत्य आमर आवश्यकता शांति तार अन्वेषण रे बाहरिबा चेष्टा करिबा केते दूर सक्सेस हेबा एटा तो जानि नै आमे जानि नै केना आमे कर्म करिबाटा आम हाथ रे अछि फल आम हाथ रे नाही किंतु चेष्टा करिबा किछि तो लाभवान हेबा किछि 100 चाहिले 50 तो पाई परिबा ताले ए रेस रु बाहरिबा पे चेष्टा करिबा काहेकि ना शो ऑफ करी 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 आमे सब थकी गलेनी किछि समय आराम करिबा रेस्ट करिबा भगवान जन्म देइछंती एते सुंदर पृथ्वी एते सुंदर गछलता पशु पक्षी मनीष संपर्क एगुडा को अनुभव करिबा एवं एथिर खुशी को आमे हृदयंगम करी खुशी रे रहबा को चेष्टा करिबा ताले रहुची आज्ञा आजिर भिडियोटी एई रखुची मोर भिडियोटी जदि भल लागि थाए ताले अधिक रु अधिक लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे मो चैनल रे नुआ थिले निश्चय सब्सक्राइब करिवे रहुची नमस्कार।